الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله عن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. قال رحمه الله: وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولعبنا، والضيعات المعايش. هذا حديث عظيم في باب الاقتصاد في الطاعة والتوسط فيها، وفيه تحقيق ما سبق أن أورده رحمه الله تعالى في الأحاديث المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وأعطي كل ذي حق حقه. ففي هذا توسط واعتدال في هذا الباب نبه عليه صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث، حيث قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. ساعة أي تكون لحلق الذكر، مجالس العلم، معرفة الأحكام، القيام بحقوق الله التي افترضها وأوجبها على عباده. وساعة تكون لحق نفسه وحق أولاده وحق ضيفه، وأيضا مصالحه من جلب رزق أو نحو ذلك. فهذا معنى قوله في تمام هذا الحديث: ساعة وساعة. وهذا الحديث يدل على كمال حال الصحابة في الخير وحرصهم عليه، وأيضا خوفهم من النفاق مع كمال إيمانهم. وفي هذا يقول عبد الله بن أبي مليكة أحد علماء التابعين، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. فكانت حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمعت بين أمرين: إحسان في العبادة وخوف من عدم القبول. وهذا من أمارات الإيمان وأمارات الخيرية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، أي يسيء في العمل وهو في الوقت نفسه آمن من العقوبة. بينما المؤمن يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل منه عمله، ولهذا لا يزال في ازدياد من الخير وفعل الخيرات.
فهنا أبو بكر رضي الله عنه لقي حنظلة رضي الله عنه وقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا أيضا يفيد أن هذا السؤال سؤال طيب، عندما يلقى المسلم أخاه يسأل عن حاله ويطمئن على أمره، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقول الأخ لأخيه كيف أنت أو كيف حالك أو كيف أمورك أو نحو ذلك، هذا كله من الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله عند تلاقيهم، وهو يكون بعد السلام، لأن أول ما يبدأ به السلام، ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن الحال. قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قلت: نافق حنظلة. هذه الكلمة كلمة ثقيلة وشديدة وعظيمة، فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ يعني ما هذا القول الذي تقوله لأجله قلت نافق حنظلة؟ سبحان الله. وسبحان الله جاءت في هذا المقام مقام التنزيه. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. أي أنه في حالة جلوسه في مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر الذي يذكرهم فيه بالجنة والنار والحلال والحرام والأحكام، ويذكرهم بالله كأنها رأي عين. وهذا فيه أن مجالس الذكر تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتجعل الإنسان في مستوى رفيع جدا من خشوعه وإخباته والمعاني العظيمة التي تحفه، لأنها مجالس مباركة فيها خير وفيها بركة عظيمة جدا. فقال: كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد، أي لاعبناهم ومازحناهم وجلسنا نتحدث معهم، والضيعات أي المصالح والمعاش ونحو ذلك شغلنا بها نسينا كثيرا. يعني ننسى هذه المعاني، لا تكون حاضرة في أذهاننا مثل حضورها عندما نكون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكرنا. فقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فوالله إنا لنلقى مثل هذا، أي هذا حالنا جميعا، هذه حالنا، ليست هذه حال مختصة بك يا حنظلة، وإنما هذه حالنا جميعا. لم يقل ألقى، وإنما قال نلقى، مبين هذه حال الجميع، كل يلقى مثل هذه الحال. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. أي أنه لو كان مستوى الإيمان عندكم مستمرا على المستوى الذي يكون فيه وأنتم عندي في مجلس الذكر والتعليم والتذكير بالله سبحانه وتعالى، لو بقي الإيمان على هذا المستوى مستمرا على هذه الحال لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم. وهذا يبين أن العبد أيضا في هذا المقام مقام زيادة ونقصان وقوة وضعف، والزيادة لها أسباب والنقصان له أسباب، مثل ما جاء عن عمير بن حبيب الخطمي صحابي جليل رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه زاد،
وإذا غفلنا أو نسينا نقص. فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب، وينقص ولنقصانه أيضا أسباب. قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات، ساعة وساعة 3 مرات، يكررها أي 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه، أي ساعة تكونون على هذه الحال من رعاية للعلم ومجالس العلم وحلق الذكر والفقه في الدين ونحو ذلك مما يزيد بالإيمان، وساعة أيضا للحقوق الخاصة وحقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان وأمور معاشه ونحو ذلك. هذا هو المراد بالحديث. بعض الناس، وهذا لا بد أن ننبه عليه، بعض الناس أساء الفهم والعياذ بالله إساءة بالغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ففسروها تفسيرا سيئا جدا. قالوا ساعة لربك وساعة لقلبك، أي افعل من المحرمات ما شئت من سماع الأغاني أو مثلا مجالس اللهو المحرمة أو نحو ذلك، ساعة وساعة، هكذا فهم، وهذه فهم سيء جدا. كيف يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وساعة أي تفعل فيها ما شئت من الحرام أو الأمر الذي يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من أسوأ ما يكون في الفهم. والأمر كما أوضحت ساعة أي في علم وذكر، وساعة أخرى لحقوق الأهل والأولاد والمصالح والأرزاق ونحو ذلك. وليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد أي دلالة على فعل شيء من المحرمات أو المنكرات أو الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى. والمصنف الإمام النووي رحمه الله ساق هذا الحديث في باب الاقتصاد في الطاعة، ودلالته على الباب وما سيق الحديث لأجله ظاهرة وواضحة، وبالله التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab tentang al-iqtisad fi ta'ah atau fil ibadat, yakni tentang bersikap tengah dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah salah seorang dari sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah berkata, aku bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar bertanya kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka aku berkata, nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah yaitu saya telah berbuat kemunafikan. Ini terjerumus dalam kemunafikan. Maka Abu Bakar berkata, subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Aku berkata, kita tatkala di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kita melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita secara langsung. Akan tapi jika kita pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tersibukkan dengan istri-istri kita, dengan anak-anak dan perkara-perkara dunia, nasina katsiran, maka kita pun melupakan banyak perkara. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kita mendapati seperti ini wahai Hanzalah. Kata Hanzalah, maka aku pun beranjak pergi bersama Abu Bakar sampai akhirnya kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguhnya Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa madza? Kenapa bisa demikian?" Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, tatkala kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami dengan neraka dan engkau mengingatkan kami dengan surga. Maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami. Akan tapi tatkala kami keluar, pergi dari sisi engkau, dan kami pun sibuk dengan istri-istri kami, bermain-main dengan anak-anak kami, dengan perkara-perkara dunia, maka kami pun melupakan banyak perkara." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian terus berada di sisiku dan kondisi keimanan kalian sebagaimana tatkala kalian berada di sisiku dan tatkala mengingat perkara-perkara akhirat, maka sungguh malaikat akan berjabat tangan dengan kalian tatkala kalian berada di tempat-tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tapi wahai Hanzalah, sebagian waktu dan sebagian waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Akan tapi wahai Hanzalah, sebagian waktu dan sebagian waktu. Sebagian waktu dan sebagian waktu, sebagian waktu dan sebagian waktu. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang sikap tengah dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menguatkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari hadis-hadis berikutnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahwasanya inna li nafsika 'alaika haqqan, bahwasanya jiwamu juga punya hak, wa li 'ainaika 'alaika haqqan, dan kedua matamu juga punya hak untuk istirahat, wa li zawrika 'alaika haqqan, dan juga tamumu ya juga punya hak ya, bahwasanya Allah punya hak dan juga ada hak-hak yang lain yang berkaitan dengan perkara dunia yang harus ditunaikan. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan sikap tengah dalam beribadah ya, dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan." Akan tapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sebagian waktu kau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau berada di halaqah zikir, dalam majelis-majelis ilmu, engkau mengenal bagaimana hukum-hukum perkara-perkara fikih, engkau bagaimana bisa menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi wasa'ah, dan sebagian waktu kau sibukkan untuk menjalankan hak-hak yang lain, hak jiwamu, anak-anak punya hak yang harus kau penuhi, istrimu punya hak yang harus kau penuhi. Engkau juga berusaha mencari kemaslahatan duniamu ya, seperti mencari rezeki dan yang lainnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi anjuran kepada Hanzalah bahwasanya sebagian saat, sebagian waktu untuk perkara akhirat, untuk menunaikan hak Allah untuk beribadah, dan sebagian waktu untuk menunaikan hak-hak yang lain. Dan ini sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu yang Rasulullah jelaskan bahwasanya inna li rabbika 'alaika haqqan, Rabb kamu punya hak dan juga dirimu juga punya hak untuk istirahat, keluargamu punya hak dan tamumu bahkan punya hak. Oleh karenanya sebagian waktu untuk hak Allah dan sebagian waktu untuk hak yang berkaitan dengan masalah dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis ini ya, Hanzalah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Hanzalah berkata, "Nafaqa Hanzalah." Sungguhnya Hanzalah, yaitu dirinya sendiri, sungguhnya saya telah terjerumus dalam kemunafikan. Ini menunjukkan bagaimana ya para sahabat yang sempurna iman mereka, bagaimana semangat mereka dalam menjalankan kebaikan, akan tapi mereka diliputi rasa takut terjerumus dalam kemunafikan. Padahal iman mereka begitu sempurna, semangat mereka untuk beribadah luar biasa, akan tapi mereka masih takut terjerumus dalam kemunafikan. Oleh karena salah seorang dari ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Abi Mulaikah ya, pernah berkata rahimahullah, "Adraktu aksar min 30 sahabiyan." Kata dia mengatakan, aku mendapati lebih daripada 30 sahabat. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Setiap mereka, seluruh para sahabat 30 orang tersebut ya khawatir mereka tertimpa kemunafikan. Padahal mereka adalah para sahabat yang sebagian mereka para sahabat senior, yang ibadah mereka luar biasa. Akan tapi setiap para sahabat yang ditemui oleh Abdullah bin Abi Mulaikah merasa khawatir diri mereka tertimpa dengan kemunafikan. Demikianlah para sahabat. Mereka membaguskan ibadah mereka mereka perbaiki dengan sebaik-baiknya, mereka jalankan dengan sebaik-baiknya, akan tapi mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, "Al-mu'min jam'a bainal ihsan wal makhaf." Sungguhnya seorang yang beriman dialah orang yang mengumpulkan antara ihsan, berbuat baik, dan rasa takut.
Itu dia beribadah dengan sebaik-baiknya, berbuat baik kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Akan tapi dia takut, khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia senantiasa banyak beribadah. Senantiasa banyak beribadah. Dia tidak pede dengan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak sombong dengan ibadah yang dia lakukan. Oleh karena dia terus berbuat ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, disertai dengan rasa khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-munafiq, jama'a bainal isaa'ah wal aman. Adapun orang yang munafik, dia menggabungkan antara dua perkara, yaitu al-isaa'ah, buruk dalam beribadah, ibadah tapi cara beribadahnya buruk, tidak bagus sebagaimana orang beriman. Wal aman, sementara dia merasa aman, ya, merasa ibadahnya pasti diterima, tidak akan mendapatkan azab Allah, ya dia merasa tentram padahal ibadahnya tidak beres. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Hanzalah, maka Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kondisimu wahai Hanzalah?" Dan ini merupakan pertanyaan yang baik dari seorang saudara kepada saudaranya yang lain. Bertanya tentang kondisinya. Ini merupakan yang dilakukan tentunya setelah memberi salam. Tatkala dua orang bersaudara saling bertemu, maka mengucapkan salam di antara mereka, kemudian bertanya tentang kondisi mereka. Bagaimana kondisimu, bagaimana perkaramu, bagaimana keluargamu, ya. Dan ini perkara yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar tatkala bertemu dengan Hanzalah, dia bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kondisimu wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjawab dengan suatu jawaban yang sangat membuat kaget Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kan Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Sungguhnya Hanzalah telah terjerumus dalam kemunafikan. Ini kalimat atau perkataan yang keras, yang mengagetkan. Ya, sampai saya Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Ya, terjerumus dalam kemunafikan adalah perkara yang berat. Ya. Artinya Abu Bakar bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian?" Maka Hanzalah pun menjelaskan kenapa dia berkata demikian. Dia mengatakan, "Kami tatkala di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW mengingatkan kami dengan surga dan neraka, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kami melihat surga dan neraka, seakan-akan surga di hadapan kami hadir dan seakan-akan neraka di hadapan kami hadir. Akan tapi jika kami berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumah, bertemu dengan istri, bermain-main dengan istri, bercanda dengan istri, ngobrol dengan istri, dengan anak-anak, kemudian sibuk dengan perkara-perkara dunia, nasina katsiran, maka kita pun perkara-perkara tentang akhirat kita lupa, seakan-akan surga kita lupakan, seakan-akan banyak dari perkara neraka jahanam yang kita lupakan." Inilah yang Hanzalah takutkan, yang dia khawatirkan ini merupakan kemunafikan. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengatakan, "Innala nalqa mithla hadza." Kami pun demikian. Ya, kami pun demikian. Artinya kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya apa yang menimpamu Hanzalah bukan perkara yang khusus menimpamu, bahkan menimpa kami juga, Abu Bakar dan yang lainnya. Oleh karena Abu Bakar mengatakan, "Innala nalqa mithla hadza." Kami juga mendapati hal ini. Tatkala kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan iman kita terasa tinggi. Ya, bagaimana tidak tinggi, ya? Dalam majelis ilmu, majelis zikir, kemudian malaikat hadir dalam majelis tersebut. Ya, majelis tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Allah menurunkan ketenangan. Majelis yang penuh keberkahan tentunya menambahkan keimanan seorang. Dan ini juga dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan juga para sahabat yang lainnya. Akan tapi jika kami pulang ke rumah kami, ketemu dengan istri-istri kami, bertemu dengan anak-anak kami, maka kami pun melupakan banyak perkara-perkara yang tadi telah kami ingat tatkala duduk bersama Rasulullah SAW dalam majelis ilmu. Maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Hanzalah pun berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hanzalah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, nafaqah Hanzalah, sungguhnya Hanzalah telah terjerumus dalam kemunafikan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa? Kenapa bisa demikian?" Maka Hanzalah pun menjelaskan, "Ya Rasulullah, jika kami duduk bersama engkau ingatkan kami kepada neraka, engkau ingatkan kami kepada surga, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan kedua mata kepala kami. Akan tapi jika kami meninggalkan engkau, kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri-istri, sibuk dengan anak-anak, bersenda gurau dengan anak-anak, sibuk dengan urusan dunia. Nasina katsiran, maka banyak perkara yang kami lupakan." Maka Nabi SAW pun menjelaskan kepada Hanzalah. Kata Nabi SAW,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi, wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, jika seandainya kalian berada di sisiku, kemudian tinggilah iman kalian dengan tinggi iman yang sangat tinggi, dan kalian terus dalam kondisi keimanan seperti itu, ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la safahatkumul malaika, maka malaikat akan turun kemudian berjabat tangan dengan kalian, dan bahkan di tatkala kalian berada di tempat-tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Tentunya iman ini yang terus naik, tidak pernah turun-turun, ya. Ini akan tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang, ya, saatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dalam beribadah hendaknya sa'ah dan sa'ah. Sebagian waktu dia gunakan untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian waktu dia gunakan untuk menunaikan hak-hak yang lainnya. Dan ini sebagaimana telah dijelaskan di awal oleh Syekh bahwasanya sa'atan wa sa'atan artinya sebagian waktu digunakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu, menghadiri halakat ilmu, halakat zikir, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian waktu yang lain digunakan untuk menunaikan hak-hak yang lain seperti hak istri, hak anak-anak, hak tetangga, kemudian hak tamu dan yang lainnya, hak tubuh untuk istirahat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, kepada Abu Bakar dan Hanzalah, bahwasanya kondisi seorang muslim itu imannya yazid wa yanqus, naik dan turun, sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Umair bin Habib Al-Hatmi. Dia mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, bahwasanya iman itu naik dan turun. Idza sabbahna Allah wa hamidnahu, kalau kita bertasbih kepada Allah dan kemudian kita muji Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala zat, maka iman kita bertambah. Akan tapi idza ghafalna, ya, wa nasina, tapi kita lalai, tatkala kita lalai, kita lupa, naqas, maka iman kita akan turun. Ya, oleh karenanya terkadang iman kita turun, namun kita kembali lagi untuk mengingat hak Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan kualitas keimanan kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita ingatkan bahwasanya sebagian orang salah paham tentang hadis ini. Sebagian orang salah paham tentang hadis ini. Mereka paham dengan pemahaman yang sangat keliru. Tatkala mereka menerjemahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan wa sa'atan, sebagian waktu dan sebagian waktu. Kata mereka artinya apa? Sebagian waktu gunakanlah untuk beribadah kepada Rabbmu, dan sebagian waktu terserah engkau lakukan untuk apa saja. Sehingga mereka berdalil dengan hadis ini, kata mereka sebagian waktu untuk bersenang-senang, untuk dengar-dengar musik-musik, nyanyian-nyanyian, untuk bermaksiat, terserah, nggak jadi masalah. Yang penting sebagian waktu untuk Allah, sebagian waktu bebas untuk lakukan apa saja. Tentu ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk menggunakan sebagian waktu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pemahaman yang sangat keliru. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini, ya, untuk menjelaskan tentang perkara yang sangat penting, yaitu bahwasanya dalam beribadah kita harus iktisad, yaitu harus sikapnya tengah, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh melewati batas, akan tapi sikap tengah, memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa dengan hak-hak yang lain pula.